The next programming language is Java. Okay, so in previous semester you have studied one of the object-oriented programming language, that is C++. Okay, now the next object-oriented programming language is Java. It is developed by the Sun Microsystems. Java is like C++. Java is object-oriented language. Okay, so in C++ we have seen the basic features of the object-oriented programming. Object-oriented programming चे basic features means abstraction, class, objects, encapsulation, inheritance, polymorphism. Okay, so these features are not of the only C++. These features are for any language who follows the rules of the object-oriented programming. Okay, so this Javaचे सुद्धा हे features आहे. Java मध्ये पण आपण how to create class, how to create object, how it will provide the abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. These all concepts we will see in a Java also. Okay, but other than this concept, these features are common for all object-oriented programming language. Okay, but some of the features are only for the Java. So that features are features of Java. बघा हे जे features आहेत हे all language चे आहेत जे object oriented programming चे rules follow करतात. Means C++, Java, Python. Okay, so जे language object oriented programming आहेत त्याच्यामध्ये हे सगळे features असतात. Okay, but आता आपण जे features बघणार आहेत ते आहेत just unique for the particular, only for the Java. Okay. बघा हा important question आहे features of the Java. So first feature is Java is a simple language. Next, Java is object oriented. Java is distributed. Java is multi-threaded. Java is simple language, Java is object-oriented language, Java is distributed language, Java is multi-threaded language. Then Java is platform-independent language. Platform-independent language. Java is robust. Language robust means secure, strong. And the last feature is Java is compiled and interpreted language. So other than Java provides abstraction, using Java we can do encapsulation, using Java we can perform the polymorphism, that is function overloading. Okay, using Java we can perform the inheritance also, same like C++. Okay, but rather than that features, these are the unique features of the Java. Okay, so exam ला तुम्हाला हे features विचारतात. ठीक आहे. So first feature one by one आपण explain करू why Java is called as a simple language. So first feature आहे Java is a simple language. Why it is called as simple than C++ and C? Okay, now in C and C++, most of the student, 90% of the student feels that pointers is very hard to understand or difficult to understand. Okay, so this pointers concept is removed from the Java. Java मध्ये pointer concept येत नाही. Okay, so most of the developer think that pointers are the difficult concept to understood. Okay, so the pointer concept is removed from the Java. Okay, now the next thing from which we can say that Java is a simple language, the features of the C and C++ which are not really useful, like the C++ मध्ये आपण operator overloading use करतो.
So what is meant by the operator overloading which is used in C++? We are going to perform the addition of the two objects, subtraction of two objects. दोन ऑब्जेक्ट मधले आपण कंपॅरिझन करतो, but there is no नीडच नाही ना ऑब्जेक्टचे ऍडिशन करणं, सबट्रॅक्शन करणं. ओके, आपण डायरेक्टली नंबरचे ऍडिशन सबट्रॅक्शन करू शकतो. सो द अननेसेसरी कन्सेप्ट्स विच आर इन C++ are removed from the Java. Okay, so this makes that Java is a very simple language. Now the another what in Java everything is defined. Everything is defined means what? System defined. System defined. So आता ह्याचं मीनिंग काय? जसं C++ मध्ये हेडर फाइल्स असतात, हेडर फाइल्स मध्ये फंक्शन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल stdio मध्ये printf scanf आहे. जर आपल्याला रिक्वायर्ड आहे printf scanf चा यूज आपल्याला प्रोग्राम मध्ये करायचा आहे, तर आपण काय करणार? एक्सक्यूज मी, तर आपण काय करणार? हेडर फाइल इन्क्लूड करणार, देन ते फंक्शन यूज करणार. सेम लाईक जावा हॅज व्हास्ट सिस्टम लायब्ररी. व्हास्ट सिस्टम लायब्ररी जसं C++ मध्ये हेडर फाइल्स असतात. ओके, सो जावा हॅज व्हास्ट सिस्टम लायब्ररी म्हणजे ह्यूज सिस्टम लायब्ररी आहे ज्याच्यामध्ये n नंबर ऑफ पॅकेजेस आहेत. जसे हेडर फाइल्स असतात ना, तसं जावा मध्ये पॅकेजेस असतात. त्या पॅकेज मध्ये क्लासेस असतात n नंबर ऑफ, आणि त्या क्लासेस मध्ये फंक्शन्स असतात. ओके, सो जावा मध्ये फंक्शनला एक वर्ड आहे मेथड. मेथड यूज होतो. मेथड मीन्स नथिंग बट अ फंक्शन. तर C++ मध्ये आपण फंक्शन हा वर्ड यूज करतो, तसं जावा मध्ये मेथड यूज करतात. ओके, सो जावा मध्ये वास्ट सिस्टम लायब्ररी आहे मीन्स व्हॉट की खूप सारे फंक्शन आहेत. एव्हरीथिंग इज डिफाईन. आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? जसं आपल्याला printf scanf जर रिक्वायर्ड असेल तर आपण ती हेडर फाइल इन्क्लूड करतो. सेम आपल्याला पर्टिक्युलर वन मेथड पाहिजे असेल, ती मेथड कोणत्या तरी क्लासचे असते, ते क्लास कोणत्या तरी पॅकेज मध्ये असतं. सो आपल्याला फक्त काय करायचं? ते पॅकेज इम्पोर्ट करायचे आणि यूज करायचे. सो दिस सेम कन्सेप्ट इज इन C++ बाय हेडर फाइल्स. बस इथे जे आहे ते नंबर ऑफ सिस्टम डिफाईन्ड फंक्शन जे आहेत हे ह्यूज नंबर मध्ये आहेत. ओके, एव्हरीथिंग इज डिफाईन आहे. आपल्याला फक्त काय करायचं आहे की आपल्याला आपल्या प्रोग्राम मध्ये काय रिक्वायरमेंट आहे अकॉर्डिंग टू दॅट आपल्याला काय करायचं आहे? तो पॅकेज इन्क्लूड करायचा आहे. आता हे सगळं कसं करायचं जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग स्टार्ट करू तेव्हा बघू. ओके, सो बाय दीज ऑल कन्सेप्ट वी कॅन से दॅट जावा इज अ सिम्पल लँग्वेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट बघा इम्पॉर्टंट फीचर आहे. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट इट इज अ प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तुम्हाला कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये असा क्वेश्चन विचारतात, C++ is purely object oriented. Java is a purely object oriented. Okay, so you can say that C++ is object oriented language. It is true, but C++ is purely object oriented language. नो. व्हाय? बघा, C++ चा जो प्रोग्राम आहे, आता ऑब्जेक्ट म्हणजे तुम्हाला माहिती की क्लास पाहिजे तरच ऑब्जेक्ट येतो. ओके, सो C++ चा जो प्रोग्राम आहे तो आपण विदाउट क्लास पण लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल जर मला हॅलो डिस्प्ले करायचा आहे तर मी कसं करणार C++ नी? ओके, सो ह्या प्रोग्राम मध्ये कुठे C++ चा प्रोग्राम आहे, ह्या प्रोग्राम मध्ये कुठे क्लास येतोय का? नाही. सो हा जो प्रोग्राम आहे C++ चा हा विदाउट क्लास आहे. सो आपण हा जो प्रोग्राम आहे हा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये येत नाही. सो जेव्हा आपण C++ च्या प्रोग्राम मध्ये क्लासेसचा यूज करतो देन ओनली दॅट program will follow the object oriented programming approach. Okay, but C++ मध्ये असं नेसेसरी नाहीये की you have to include the class to run the program. जर रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही क्लास टाकणार, पण ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स करायचे तर तुम्ही युजिंग क्लास पण करू शकता C++ मध्ये आणि विदाउट क्लास पण करू शकता. ओके, सो जेव्हा C++ च्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही क्लासचा यूज करणार देन ओनली इट इज प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही C++ च्या प्रोग्राम मध्ये क्लासचा यूज करणार नाही तेव्हा C++ हा सेम वर्क होतो लाईक अ POP, प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाईक C. ओके, सो वी कॅन से दॅट ऍज C++ प्रोग्राम can be done using class and without class, so we can say that C++ is only object oriented programming and it is not purely object oriented programming because every time there is
no necessity to include the class. But Java is purely object oriented programming. Why? Because in Java everything including main should be, or you can say must be, in a class. ओके बघा C++ मध्ये आपण जरी क्लास इन्क्लूड केलं, क्लास A आहे ओके, बट आपण त्याचं ऑब्जेक्ट मेन मध्ये डिक्लेअर करतो त्या A क्लासचं, आणि ते जे ऑब्जेक्ट आहे ते मेन मध्ये डिक्लेअर करतो, पण मेन कोणत्या क्लासचा पार्ट नसतो. ओके, सो वी कॅन से दॅट C++ इज ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बट व्हाय जावा इज कॉल्ड ॲज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बिकॉज जावा मध्ये कोणतंच स्टेटमेंट मेन अल्सो क्लासच्या बाहेर येणार नाही. एव्हरीथिंग in Java is included in class including main. म्हणजे सिंपल हॅलो जरी प्रिंट करायचं असेल मला तरी सुद्धा I need a class in a Java. ओके, सो जावा मध्ये एकही स्टेटमेंट आउटसाइड क्लास येणार नाही, इन्क्लुडिंग मेन अल्सो. सो मेन सुद्धा क्लास मध्येच येणार आहे. ऍज एव्हरीथिंग every statement in Java must include in a class. So Java is called as purely object oriented programming language. Means what? Java मध्ये at least one class येणारच आहे ज्याच्यामध्ये main असेल. Okay, so why Java is called as purely object oriented? Because every statement in a Java must be included in a class, and there is no necessity in C++ to include the every statement in a class. So C++ is only the object oriented, not purely object oriented, and Java is purely object oriented language. Okay, now the next is Java is multi-threaded language. Okay, now multi-threaded means त्याच्या आधी बघा multitasking, multi-programming. सो आता बघा लॅपटॉपला मी तुम्हाला लेक्चर रेकॉर्ड करतेय, तर एक बोर्ड व्हाइट बोर्ड सुद्धा ओपन आहे, बॅकग्राऊंडला व्हिडिओ सुद्धा रेकॉर्ड होतोय. ओके, सो याच्यामध्ये मल्टिपल टास्क ऍट अ टाइम काय होतात ते परफॉर्म होतात ते. ओके, सो याच्यामध्ये दोन ज्या टास्क आहेत ते ऍट अ टाइम परफॉर्म होतात ते, एक तर व्हाइट बोर्ड आणि दुसरं स्क्रीन रेकॉर्डर. ओके, सो त्याच्यानंतर मी काय करू शकते, स्विच पण करू शकते. आता मी काय करू शकते की हा जो व्हाइट बोर्ड आहे ह्याला स्विच करून मी एक फोल्डर सुद्धा ओपन करू शकते. म्हणजे सध्या आता आपलं फोल्डरचं एक्सप्लोरर ओपन झालं. ओके, आणि रेकॉर्डिंग सुरू आहे, आणि जो बोर्ड आहे ओपन केला तो सध्या मिनिमाइज आहे. म्हणजेच काय, आपण इझिली स्विच पण करू शकतो एका टास्क मधून दुसऱ्या टास्क वरती. मी क्रोम सुद्धा इथे ओपन करू शकते. म्हणजे कंट्रोल डायरेक्टली कुठून जाणार, एक्सप्लोरर वरून क्रोम वरती जाणार. ओके, सो ह्या वेळी मी काय करू शकता की मल्टीटास्किंग किंवा मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स वर्क ऍट अ टाइम मोर दॅन वन प्रोग्राम सुद्धा रनेबल मोड मध्ये, अँड वी कॅन इझिली स्विच फ्रॉम वन टास्क टू द अनदर टास्क. सो इट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग. सो सेम concept is used in a multi-threaded. And now you have finished with the operating system subject. Okay, so in that process means nothing but a program in execution. प्रोग्राम जेव्हा एक्झिक्युशन मध्ये असतो means what, मेन मेमरी मध्ये असतो, then it is called as process, and process is divided into the number of threads. So I will say T1, T2, T3 and T4. Okay, so हे जे threads आहेत हे म्हणजे nothing but a small program. Process is also the program. Okay, so ती प्रोसेस डिवाइड होते नंबर ऑफ थ्रेड मध्ये, आणि हे थ्रेड सायमल्टेनियसली एक्झिक्यूट होतात. ओके, सो म्हणजेच काय, जर सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर एक प्रोग्राम आहे ज्याच्यामध्ये 4 फंक्शन्स आहेत. सपोज a.java हा एक प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये 4 फंक्शन्स आहेत. ऍड, एकदम सिंपल वेनी सांगते, सबट्रॅक्ट, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो हा जो होल प्रोग्राम आहे हा झाला प्रोसेस. ओके, आणि हा प्रोग्राम डिवाइड झाला दिस नंबर ऑफ थ्रेड्स मध्ये. सो पहिले आपण कॉल केलेला ऍड, तर ऍडच फंक्शन पहिल्यांदा एक्झिक्यूट होणार. असं होणार आहे का की सबट्रॅक्शन फंक्शन होणार नाही. सो हे थ्रेड काय होतात, सायमल्टेनियसली एक्झिक्यूट होतात. ओके, सो multi-threaded means what, your program is divided into number of sub programs
So main program is called as process and the sub programs are called as threads, and that threads are executed simultaneously and it is called as multi-threading. Okay, multi-threading. So this multi-threaded concept is implemented using Java, so it is one of the feature of the Java. Okay, आता हे कसं करायचं मल्टीथ्रेडिंग आपल्याला चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये कळेल. अजून जर सिंपल वेने तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं झालं तर मल्टीथ्रेडेड जी कन्सेप्ट आहे किंवा मल्टीथ्रेडिंग जी कन्सेप्ट आहे जावा मध्ये ती ॲनिमेशन पर्पज साठी यूज करतात. जर तुम्हाला ॲनिमेशन करायचं आहे तर जावाचा यूज होतो आणि त्याच्यामध्ये मल्टीथ्रेडिंग कन्सेप्टचा यूज होतो. ओके, आता तुम्हाला सिलेबस मध्ये प्रॉपर ॲनिमेशन नाहीये, सो आपल्याला जे सिलेबस मध्ये आहे ते आपण मल्टीथ्रेडिंग मध्ये घेणार आणि एक जस्ट तुम्हाला एक्स्ट्रा नॉलेज म्हणून मी एक सिंपल ॲनिमेशन पण करून दाखवेल जेव्हा आपण चॅप्टर बघू. ओके, सो आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते की तुम्हाला ऍक्च्युअल कळेल की थ्रेड कसं एक्झिक्यूट करतात, ॲनिमेशन कसं होतं. आता फॉर एक्झाम्पल वन कॅरेक्टर आहे, फॉर एक्झाम्पल शिनचॅन एक कॅरेक्टर आहे. ओके, आता हाफ एन आवरच्या किंवा असं कन्सिडर करा की 10 मिनिटचा जो एपिसोड आहे त्याच्यामध्ये आपण त्या शिनचॅन जे कार्टून आहे त्याच्यामधलं फक्त आपण एकच कॅरेक्टर घेतला, अजून एन नंबर ऑफ कॅरेक्टर आहे. सो ही प्रोसेस ईच कॅरेक्टर साठी काय होते फॉलो होते. सो वन कॅरेक्टर आहे, सो त्या 10 मिनिटच्या एपिसोड मध्ये तो जो शिनचॅनची जी मुवमेंट दाखवायची आहे ॲनिमेटेड ॲनिमेशन जे दाखवायचे त्याच्यासाठी त्याच्या जेवढ्या मुवमेंट्स आहेत, ओके, लिप मुवमेंट ईच, सपोज तो हाय बोलतोय, ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी लिप मुवमेंट काय झालेली आहे 2 वेळा झालेली आहे. मग ईच मुवमेंटचं, सो या 10 मिनिट एपिसोड मध्ये जेवढे मुवमेंट्स आहेत त्या कॅरेक्टरचे तेवढे पिक्चर्स ड्रॉ केले जातात. ओके, पिक्चर्स तेवढे ड्रॉ केले जातात. सपोज कन्सिडर करा की त्या 10 मिनिट्सच्या एपिसोड मध्ये शिनचॅनचे टोटल 1000, एकदम सिंपल सांगते ह्याच्यापेक्षा खूप जास्त असतात, 1000 मुवमेंट्स आहेत, तर 1000 फंक्शन्स असणार. म्हणजे फंक्शन 1, फंक्शन 2 असं फंक्शन 1000. ओके, बघा किती हे कॉम्प्लिकेटेड असतं. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये कोड काय असतो की ईच मुवमेंटचे एक पिक्चर ड्रॉ केलेलं असतं, म्हणजे युजिंग द सर्कल जे असेल ते. सो तो पिक्चर ड्रॉ करण्यासाठीचा जो कोड आहे तो त्या पर्टिक्युलर फंक्शन मध्ये असतं. ओके, ठीक आहे. मग आता फ्रॉम द 10 मिनिट्स मध्ये फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड टू द लास्ट सेकंड ऑफ दॅट 10 मिनिट्स. ओके, सो टोटल सेकंड किती होतील आता 1 मिनिट म्हणजे 60, सो 10 into 60 600. ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड टू द 600 सेकंड. सो जसं जसे तुम्हाला मुवमेंट्स पाहिजे शिनचॅनचे तसं तसं ते फंक्शन काय होणार 1 by 1 कॉल होणार. सो वी कॅन से दॅट दिस वन फंक्शन इज अ वन थ्रेड, थ्रेड 1, थ्रेड 2 अप टू द थ्रेड 1000. ओके, सो लक्षात, सो हे झाले थ्रेड 1 टू थ्रेड 1000 हे फंक्शन झाले. सो ईच फंक्शन मध्ये काय असतो कोड असतो. मग जशी मुवमेंट्स पाहिजे तसे 1 by 1 थ्रेड काय होतात कॉल होतात. म्हणजेच ते फंक्शन काय होतं, म्हणजेच आता एक मुवमेंट पाहिजे, एकदा हँड अप आहे आणि त्याच्यानंतर पुढच्या सेकंदाला तो हँड डाऊन आहे, तर हँड अपचे एक पिक्चरचं पहिले फंक्शन कॉल होणार आणि पुढच्या मिली सेकंडला हँड डाऊनचा होणार, म्हणजे आधीचं पिक्चर रिप्लेस होऊन हँड डाऊनचं पिक्चर येणार. ओके, सो म्हणजेच तुम्हाला काय फील होतं की तो शिनचॅन जो आहे तो मुवमेंट करतोय, म्हणजे त्याचं ॲनिमेशन तुम्हाला फील होतं. पण त्याच्यासाठी ईच अँड एव्हरी जसे जसे चेंजेस होणार मुवमेंट मध्ये ईच चेंजेस ऑफ द मुवमेंटचं एक पिक्चर ड्रॉ केलं जातं. आणि ते ड्रॉ कसं केलं जातं जस्ट असं नाही, त्याच्यासाठी एक कोड लिहिला जातो. तो कोड एका सेपरेट फंक्शन मध्ये टाकतात आणि दॅट फंक्शन इज नथिंग बट अ थ्रेड. ओके, आणि जशी जशी मुवमेंट पाहिजे जसं जसं त्या कॅरेक्टरचं ॲनिमेशन दाखवायचं आहे तसं तसं ईच थ्रेड काय केला जातो कॉल केला जातो. देन जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना फील येतो की शिनचॅन ऍक्च्युअली मूव्ह करते शिनचॅनचं कॅरेक्टर, अँड दिस फॉलो फॉर ऑल दी कॅरेक्टर इन दॅट पर्टिक्युलर मूवी किंवा त्या पर्टिक्युलर एपिसोड. ओके, सो दिस type of concept is called as a multi-threading and it is done using the Java. So multi-threading is one of the feature of the Java. Okay, तर तुम्हाला एवढं डीप मध्ये नाहीये मल्टीथ्रेडिंग, तुम्हाला ॲनिमेशन पण नाहीये, पण ऍक्च्युअली जे तुम्हाला मल्टीथ्रेडिंग आहे त्यांनी तुम्हाला ऍक्च्युअली यूज करत नाही सिलेबस मध्ये जे मल्टीथ्रेडिंग आहे त्यांनी. सो आपण एक्स्ट्रा तुम्हाला नॉलेज म्हणून एक सिंपल ॲनिमेशन करून दाखवणार आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Java is distributed.
Java is distributed language. Now any language supports C and C++ supports only the standalone applications. डिफरन्स करण्यासाठी डिस्ट्रीब्युटेडचा पहिल्यांदा 2 टाइपचे ऍप्लिकेशन असतात बघा. स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन असतात आणि डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन असतात. सो ऍप्लिकेशन इज नथिंग बट युअर प्रोग्राम, ओके, जो की तुम्ही डेव्हलप करता. तर सी आणि C++ हे आता मी हे दोघांचेच एक्झाम्पल का देते, बिकॉज प्रिव्हियसली तुम्ही जावा इन्स्टेड ऑफ जावा सोडून तुम्ही हे एक्सेप्ट जावा तुम्ही सी आणि C++ शिकलेले आहात. ओके, सो standalone application C and C++ supports only standalone application means what की तुम्ही प्रोग्राम ज्या मशीन वरती डेव्हलप करताय त्याच मशीन वरती काय करताय तो प्रोग्राम रन होतोय. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टँडअलोन ऍप्लिकेशन. फॉर एक्झाम्पल मी आता टर्बो C++ मध्ये प्रोग्राम लिहिला, एक C चा प्रोग्राम लिहिला a.c. ओके, आता तो जर मला कंपाइल करायचा आहे, सो जेव्हा मी कंपाइलची रिक्वेस्ट देते तेव्हा रिक्वेस्ट कुठे जाते, सेम मशीन कडे जाते, बिकॉज a.c प्रोग्राम हा त्याच मशीनवर आहे जिथून कंपाइलची रिक्वेस्ट दिलेली आहे. ओके, त्याच्यानंतर प्रोग्राम कंपाइल झाला, आता तुम्ही रन करताय प्रोग्राम. सो रन केल्यानंतर पण जो ज्या प्रोग्राम रन करण्यासाठी तुम्ही रिक्वेस्ट देताय तो प्रोग्राम कुठे आहे, सेम मशीन वरती आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. ओके, सेम फॉर द C++ ऑल्सो. तुम्ही जो प्रोग्राम कंपाइल करताय सीपीपीचा, ज्या मशीन वरून तुम्ही कंपाइलची रिक्वेस्ट देताय त्याच मशीन वरती काय असतो तो प्रोग्राम प्रेझेंट असतो. सो तुमची रिक्वेस्ट पण सेम मशीन कडे जाते आणि तिथून रिस्पॉन्स पण सेम मशीन कडेच येतो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. ओके, सो जावा ऑल्सो सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन, स्टँड अलोन and distributed. So we cannot say that standalone application is a feature because this feature is C and C++ सुद्धा. Okay, so standalone application means what की तुम्ही using Java standalone program सुद्धा करू शकता. means what, for example a.java. सो तुम्ही कंपाइल जर हा जो प्रोग्राम आहे हा जर मी स्टँडअलोन वेनी केलाय आणि ह्याला जर मी कंपाइल केलं तर रिक्वेस्ट कुठे जाणार, माझ्या मशीन कडे जाणार जिथे जावाचा प्रोग्राम आहे. ओके, त्याच्यानंतर तो प्रोग्राम कंपाइल होणार. आता जावा मध्ये आपण नंतर तो इंटरप्रिट करतो, रन करतो म्हणजे काय इंटरप्रिट. सो इंटरप्रिट करण्याची रिक्वेस्ट पण माझ्याच मशीन कडे जाणार आणि ज्या मशीन वरून रिक्वेस्ट दिलेली आहे त्याच मशीन कडे जाणार, तिथूनच रिस्पॉन्स येणार आणि तुम्हाला आउटपुट येणार. ओके, सो सेम लाईक C++, जावाने पण तुम्ही स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन करू शकता. बट अजून एक फीचर काय आहे जावाचं, जसं तुम्ही स्टँड अलोन करू शकता तसं तुम्ही डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन पण करू शकता. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. सो दिस इज द न्यू कन्सेप्ट. सो डिस्ट्रीब्युटेड तुम्ही ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये बघितलं असेल बघा, डिस्ट्रीब्युटेड ओके वर्ड. सो डिस्ट्रीब्युटेडचं एक्झाम्पल काय बघा, इंटरनेट. इंटरनेट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. मीन्स व्हॉट बघा, तुम्ही जेव्हा सर्च करता, आता बघा तुम्ही टाकलं google.com. ओके, काय टाकलं ब्राउझर वरती google.com आणि एंटर केलं म्हणजेच तुमची रिक्वेस्ट गेली. आता जसं तुम्ही कंपाइल करताय तर कंपाइलची रिक्वेस्ट कुठे जाते, तुमच्याच मशीन कडे जाते, बिकॉज a.c प्रोग्राम हा तुमच्याच मशीन वरती प्रेझेंट आहे. ओके, त्याच्यानंतर लक्षात. सो इथे हे झालं स्टँड अलोन. पण इथे जेव्हा तुम्ही google.com टाकताय आणि एंटर की प्रेस करताय, ठीक आहे, सो तेव्हा तुमची रिक्वेस्ट कुठे जाते, आउटसाइड युअर लॅपटॉप, म्हणजे बिकॉज तुमचा लॅपटॉप नेटला कनेक्टेड आहे. सो तुमच्या लॅपटॉप वरती गुगलचं होम पेजचा कोड नाहीये, तुम्हाला लगेच डिस्प्ले होता इथे, बरोबर. पण हा जो डिस्प्ले होण्यासाठीचा जो कोड आहे हा तुमच्या मशीन वरती प्रेझेंट नाही. सो जेव्हा तुम्ही एंटर करता तेव्हा तुमची रिक्वेस्ट कुठे जाते, आउटसाइड युअर सिस्टीम सर्व्हर कडे जाते गुगलच्या, तिथून रिस्पॉन्स येतो आणि देन तुम्हाला हे होम पेज काय होतं, डिस्प्ले होतं. ओके, सो तुम्ही एखादा प्रोग्राम जर रन करत असाल आणि तुमची रिक्वेस्ट आहे ती तुमची मशीन सोडून जर दुसऱ्या मशीन कडे जात असेल, देन दॅट ऍप्लिकेशन इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. आता तुम्ही तुमच्या मोबाईल वरती ब्राउझर ओपन केलं, टाकलं gppune.ac.in, एंटर केलं, सो तुम्हाला जीपी पुणेचं होम पेज आलं. बट त्या होम पेजचा कोड तुमच्या मशीन वरती आहे का, नाही. सो ती रिक्वेस्ट कुठे जाते, आउटसाइड युअर मोबाईल जाते जीपी पुणेच्या सर्व्हर कडे आणि तिथून तुम्हाला रिस्पॉन्स होऊन ते होम पेज काय होतं, डिस्प्ले होतं. सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. ओके, नाउ बघा
सपोज आता तुम्ही HTML बघितले. ओके, सो तुम्ही HTML चे एक पेज केलं. सो ह्याचा कोड कुठे आहे? या HTML पेजचा कोड तुमच्याच मशीन वरती आहे. मग ब्राउझर वरती तुम्ही .html टाकलं तर रिक्वेस्ट कुठे गेली? तुमच्याच मशीन कडे गेली आणि तिथूनच तुम्हाला HTML पेजचा आउटपुट मिळालं. सो दिस विल ऍक्ट ऍज अ स्टँडर्ड. ओके, पण जेव्हा तुमची रिक्वेस्ट आउटसाइड युअर सिस्टीम जाणार, ज्या सिस्टीम वरून तुम्ही रिक्वेस्ट दिलेली आहे, सो त्याला म्हणतात डिस्ट्रीब्युटेड. ओके, सो युजिंग जावा you can create a distributed application. ओके, सो त्याच्यासाठी तुम्ही बघा सर्वलेट्स, त्याच्यानंतर RMI, एप्लेट्स हे यूज करता. ओके, सो सर्वलेट्स आणि RMI तुम्हाला ऍडव्हान्स जावा मध्ये आहे किंवा तुम्ही म्हणू शकता जावा प्रोग्रामिंग 2 मध्ये आहे आणि ह्या सेमेस्टरला तुम्हाला फक्त एप्लेट आहे. युजिंग एप्लेट यू कॅन क्रिएट अ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. ओके, तर हे झाले तुमचे व्हाय जावा इज कॉल्ड ॲज डिस्ट्रीब्युटेड लँग्वेज. बिकॉज युजिंग द जावा यू कॅन क्रिएट और इम्प्लिमेंट द डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. ओके, सो जावा इज कॉल्ड ॲज अ डिस्ट्रीब्युटेड. So Java has a feature, it is a distributed language. Okay, so explain करताना standalone काय आणि distributed काय. So this type of application can be implemented using a Java. Okay. Now next आहे fifth, Java is platform independent. Now platform means a operating system. Okay. Platform means what? Operating system. So Java is a platform independent language. So before explaining what is meant by platform independent, first we will explain what is a platform dependent. बघा हा सुद्धा इंटरव्यू क्वेश्चन आहे. Why Java is called as platform independent and why C++ are not called as platform independent language. Now C++ are the platform dependent. So platform means what? Operating system. So ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वर तुम्ही प्रोग्राम केलेला आहे त्या सिस्टीम वरती तो रन होतो. जर तो सेम प्रोग्राम आपण कॉपी केला आणि दुसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती जर टाकला तर तो प्रोग्राम वर्क होत नाही. सो दॅट इज अ प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. ओके, प्लॅटफॉर्म डिपेंडन्सी मीन्स व्हॉट? ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्ही प्रोग्राम डेव्हलप केलेला आहे त्याच ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तो रन होणार. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही C++ चा प्रोग्राम विंडोज वरती केलाय, विंडोज वरती तुमचं टर्बो C आहे त्याच्यावरती प्रोग्राम केलाय A.C और A.CPP. ओके, आणि इथे तो प्रॉपर विंडोज वरती तुम्हाला प्रॉपर आउटपुट मिळते. आता तुम्ही काय केलं, पेन ड्राईव्ह मध्ये तो कॉपी केला प्रोग्राम आणि दुसऱ्या एका सिस्टीम वरती ज्याच्यावरती लिनक्स इन्स्टॉल आहे तिथे पेस्ट केला सेम प्रोग्राम. विंडोज वरती हा प्रोग्राम जो आहे A.C और A.CPP त्याचं प्रॉपर आउटपुट मिळते. बट आता तुम्ही चेक केलं काय की सेम प्रोग्राम जो की विंडोज वरती तुम्ही डेव्हलप केलेला आहे तिथे तो प्रॉपर रन होते, प्रॉपर आउटपुट मिळते. हे प्रोग्राम तुम्ही कॉपी केले आणि एका दुसऱ्या सिस्टीम वरती पेस्ट केले जिथे लिनक्स एन्व्हायरमेंट आहे आणि तिथे जर तुम्ही सेम प्रोग्राम जर रन केलं तर तुम्हाला काय येणार? एरर येणार. बिकॉज फॉर द बोथ द प्रोग्राम जो सिंटॅक्स आहे तो डिफरंट आहे फॉर डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स. ओके, सो C and C++ are the platform dependent language. जरी तुम्ही व्हाईस वर्सा केलं, लिनक्स वरती प्रोग्राम केले तिथे ते प्रॉपर एक्झिक्यूट होतात, तेच कॉपी केले तुम्ही विंडोज वरती तर काय होणार आहे? ते रन होणार नाही. सो C and C++ आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट मीन्स व्हॉट? ज्या प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही इम्प्लिमेंट केले त्याच प्लॅटफॉर्म वरती ते काय होणार आहेत? रन होणार आहे. सो का बरं ते प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट का आहेत? बिकॉज बघा की A.C और A.CPP प्रोग्राम केला की तुम्ही त्याला कंपाइल करता, कंपाइल केलं की त्याची ऑब्जेक्ट फाईल क्रिएट होते. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही रन म्हणता तेव्हा ही फाईल नाही रन होत. कोणती फाईल रन होते? ही ऑब्जेक्ट फाईल. ओके, आणि आता जर तुम्ही सॉफ्टवेअर टर्बो C++ यूज करताय, सो हा फक्त टर्बो C हा फक्त कंपाइलर आहे, प्रोग्राम कंपाइल करण्यासाठी त्याचा यूज होतोय. ओके, पण जेव्हा तुम्ही रन म्हणता, रन जरी तुम्ही टर्बो C++ वरूनच रन रिक्वेस्ट देत असाल तरी पण ऍक्च्युअली तुमचा रन काय होतं? ही ऑब्जेक्ट फाईल मध्ये काय असतं? मशीन कोड असतो विच इज अंडरस्टँड बाय द कर्नल. ओके, सो जेव्हा तुम्ही रन करता सो या टर्बो C++ कंपाइलरचा यूज काय? ओनली टू कंपाइल द प्रोग्राम. पण जेव्हा तुम्ही रन करता ही ऑब्जेक्ट फाईल रन होते आणि तुम्हाला आउटपुट मिळतं. ओके, पण ही जी ऑब्जेक्ट फाईल आहे हे टर्बो C++ नाही रन करत, हे कोण रन करतं? कर्नल. त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा कर्नल रन करतो. ओके, सो
बघा प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट का आहे? बिकॉज इच अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टीम, म्हणजे विंडोजचा कर्नल आणि लिनक्सचा कर्नल हे डिफरंट लँग्वेज अंडरस्टँड करतात. म्हणजे मशीन लँग्वेज सेमच नाही आहे विंडोज कर्नलची किंवा लिनक्स कर्नलची. ओके, सो म्हणून काय होतं की ज्या प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही कंपाईल करता आणि रन करता, सॉरी ज्या प्लॅटफॉर्म वरती प्रोग्राम तुम्ही डेव्हलप करता त्याच्यावरती कंपाईल केला की तुमचं मशीन लँग्वेज मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं कोणत्या लँग्वेज मध्ये, विच द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम कर्नल अंडरस्टँड. सो ही जी फाईल आहे ही लिनक्स कर्नल अंडरस्टँड करू शकत नाही. ओके, बिकॉज सी आणि C++ चे प्रोग्राम हे कर्नल रन करतात, कंपाईल फक्त टर्बो सी करतं, पण जेव्हा तुम्ही रन करता that object file, that machine code file are run by the kernel, and the kernel identifies the different language. Windows kernel like different language असते आणि Linux kernel ला different language असते. So C and C++ are the platform dependent because that C and C++ चे program हे run करतात kernel, not the software. Okay, so हे झालं प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. बट द जावा इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट लँग्वेज. ह्याचं मिनिंग काय बघा, ह्याच्या अपोजिट आहे की तुम्ही फॉर एक्झाम्पल विंडोज वरती जावाचा प्रोग्राम केला, ओके, त्याला तुम्ही कंपाईल केलं, यू विल गेट नॉट द ऑब्जेक्ट फाईल, यू विल गेट द डॉट क्लास फाईल. सो दिस इज अ बाइट कोड. सो बाइट कोड इज नॉट द मशीन कोड. मशीन कोड म्हणजे बायनरी कोड 0-1 मध्ये विच कर्नल अंडरस्टँड. नाउ दिस इज अ बाइट कोड, हा सिक्युअर कोड असतो. इट इज नॉट इन अ 0 and 1 फॉर्मॅट, इट इज अ इनक्रिप्टेड कोड असतो. ओके, आता बघा तुम्ही विंडोज वरती a.java प्रोग्राम लिहिला, त्याला कंपाईल केला, तुम्हाला क्लास फाईल मिळाली, रन केला, तुम्हाला आउटपुट मिळालं. रन म्हणजे इंटरप्रेट. ओके, इथे प्रॉपर आउटपुट मिळते. आता लिनक्स, आता सेम तुम्ही काय केलं, जावाच नाही, तुम्ही काय केलं, ही जी डॉट क्लास फाईल आहे ही कॉपी केली ज्या मशीन वरती ज्याच्यावरती लिनक्स आहे. ओके, सो ऑलरेडी तो कंपाईल झालेला आहे. आता तुम्ही त्याला इंटरप्रिट किंवा रन केला, देन हियर यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट. ओके, म्हणजेच बघा इथे काय होतंय, जावा नाही, ही जी क्लास फाईल आहे ती असते प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. बट प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट C++ मध्ये जरी तुम्ही कंपाईल करून जी ऑब्जेक्ट फाईल आहे ती जरी कॉपी केली दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर तरी सुद्धा ती रन होत नाही, बिकॉज ऑब्जेक्ट फाईल रन करतं कर्नल आणि कर्नलची लँग्वेज डिफरंट असते. ओके, आता इथे बघा ही जी क्लास फाईल आहे, क्लास फाईल मध्ये ऑब्जेक्ट कोड नसतो, बाइट कोड असतो, मशीन लँग्वेज नसते. ओके, त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही रन म्हणता तेव्हा ही क्लास फाईल रन होते आणि आउटपुट मिळतं. आता ही जर क्लास फाईल मी विंडोज वरून लिनक्स वरती कॉपी केली आणि तिथे डायरेक्टली रन केला प्रोग्राम, तर मला सेम आउटपुट मिळणार. ह्याचं मिनिंग काय आहे की जावा ही प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे. कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही डेव्हलप करा, इम्प्लिमेंट करा प्रोग्राम, त्याची क्लास फाईल तुम्ही कोणत्याही सोलारिसवर न्या, फेडोरावर न्या, उबंटूवर न्या, ती फाईल काय होणार, रन होणार, बिकॉज दिस क्लास फाईल कंटेन्स द बाइट कोड, नॉट द मशीन कोड. सो बाइट कोड आहे, मशीन कोड नाहीये, सो कर्नलचा इथे कुठेच संबंध येत नाही. ओके, सो जावाचा प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट टू गेटिंग द आउटपुट देर इज अ नो यूज ऑफ अ कर्नल हियर. सो इथे कर्नलचा यूजच येत नाही. सो विंडोज कर्नल काय आणि लिनक्स कर्नल काय, कर्नलचा यूजच येत नाही प्रोग्राम डेव्हलप करण्यापासून ते प्रोग्रामचा आउटपुट मिळेपर्यंत. सो जावा काय आहे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे. सो हा बाइट कोड कसं काय प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट बघा. आता तुम्ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणारे JDK, जावा डेव्हलपमेंट किट. आता आपले हे फीचर झाले की मी तुम्हाला इन्स्टॉलेशन दाखवते. सो जावा डेव्हलपमेंट किट जेव्हा तुम्ही इन्स्टॉल करता तेव्हा त्याच्यासोबत JRE and JVM इन्स्टॉल होतं. JRE मीन्स व्हॉट बघा, जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट. ओके, आणि JVM मीन्स व्हॉट, जावा व्हर्च्युअल मशीन. हे मी परत घेणार आहे हा पॉइंट. फीचर्स नंतर आपले इन्स्टॉलेशन झालं की परत हे थोडं डिटेलमध्ये घ्यायचं आपल्याला. सो एक्झॅक्ट जस्ट सांगते की जेव्हा तुम्ही JDK इन्स्टॉल करणार, स्वतः आपल्या जावाच्या प्रोग्रामसाठी जावा डेव्हलपमेंट किट लागेल. JDK जेव्हा तुम्ही इन्स्टॉल करणार त्याच्यासोबत तुमच्या सिस्टीम वरती इन्स्टॉल होतं JRE and JVM. ओके, सो जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट इट इज डिफरंट फॉर द ईच ऑपरेटिंग सिस्टीम. सपोज JDK तुम्ही विंडोज साठी केला असेल किंवा लिनक्स साठी किंवा उबंटू साठी तुम्ही डाउनलोड करणार
साइट वरून. ओके, उबंटू साठी वेगळं, लिनक्स साठी वेगळं, विंडोज साठी. सो JRE हे डिफरंट असतं फॉर इच ऑपरेटिंग सिस्टीम, बट JVM इज सेम फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, सो JRE मध्ये जसं हेडर फाइल्स वगैरे असतात की नाही लायब्ररीमध्ये, सो हे रन टाइम एन्व्हायरमेंट आहे. ओके, सो जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम लिहिणार कोणते त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे जे फंक्शन्स लागतात ते जेव्हा यूज करणार तेव्हा ते इथून सगळे ऍक्सेस होतात. ओके, सो प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही a.java लिहिणार त्याला कंपाईल करणार इथपर्यंत जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंटचा यूज असतो. ओके, पण जेव्हा तुम्ही रन करता तर रन कोण करतं, JVM करतं, जावा व्हर्च्युअल मशीन. सो जेव्हा तुम्ही रनची कमांड देता तेव्हा ही जी क्लास फाईल आहे ती ऍक्सेस करतं JVM आणि रन करतं आणि तुम्हाला आउटपुट मिळतं. ओके, सो दिस JVM इज सेम फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टीम. जरी JDKचं सॉफ्टवेअर डिफरंट आहे फॉर इच ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता तुम्ही भरपूर सारे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करता तेव्हा तिथे येतं की विंडोज साठी त्याच्या खाली लिंक असते, लिनक्स साठी, उबंटू साठी. मग तसंच तुम्ही सॉफ्टवेअर तुमच्या मशीनवरती जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याच्यासाठी तुम्ही JDK घेणार. JDK सॉफ्टवेअर जरी डिफरंट असेल इच ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी आणि जेव्हा तुम्ही ते इन्स्टॉल करणार तर JRE ही डिफरंट असेल, बट JVM हे कॉमन असेल फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, सो जावाचा प्रोग्राम रन करण्यासाठी कर्नलचा यूज नाही जसं C++ मध्ये. ओके, इथे कोणाचा यूज आहे, JVMचा, आणि JVM हे सेम असतं फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, सो हा जो बाईट कोड आहे हा रन कोण करतं, JVM, आणि JVM इच ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी सेम असतं. सो जावाचा प्रोग्राम काय असतं, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. मग ही जी क्लास फाईल आहे ही जरी विंडोज वरती क्रिएट झालेली असेल तरी सुद्धा JVM तर सेमच आहे. सो ही जी क्लास फाईल जो विंडोजची JVM रन करू शकते तीच लिनक्स वरती इन्स्टॉल JVM पण रन करणार आहे, बिकॉज JVM इज सेम फॉर ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो दिस मेक्स जावा इज प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. सो using the bytecode or with the use of the bytecode, Java is a platform independent because this class file is executed by the Java virtual machine, not the kernel, and Java virtual machine is common for all the platform, means all the operating system. So it is called as Java is a platform independent. Okay. Now Java is robust, secure और स्ट्रॉंग असं म्हणू शकतो. ओके, सो जावा मध्ये एक्सेप्शन हँडलिंग मेकॅनिझम आहे जसं C++ मध्ये पण आहे. ओके, बट जावा मधला जो एक्सेप्शन C++ मध्ये आपण फक्त डिव्हिजन बाय झिरोज केलं त्याच्यापेक्षा जास्त नाही, पण देर आर इन रिअल टाइम सिनारिओ देर आर n नंबर ऑफ एक्सेप्शन दॅट आर प्रेझेंट. ओके, सो जो डिटेल मध्ये जो एक्सेप्शन हँडलिंग मेकॅनिझम आहे दॅट फॉलोज द जावा मध्ये ऑल थिंग्स आर system defined for handling the different type of exception and only except the division by zero सोडून पण n number of exceptions are there. जसं की array ची इंडेक्स तुम्ही array एवढाच डिक्लेअर केला आणि तुमच्या प्रोग्राम मध्ये 0 to 4 सोडून कोणती तरी इंडेक्स काय होतीये, ऍक्सेस होतीये, then it is a array index out of bound exception. ओके, आता तुम्ही इंटिजर a केलाय आणि a मध्ये तुम्ही जर कॅरेक्टर टाकताय then number format exception. Okay, so there are different types of exceptions are there and that exceptions are stored in a system defined. So आपल्याला हँडल करायचं असेल तर आपण ऍज इट इज ते घेणार, इम्पोर्ट करणार जसं आपण हेडर फाईल इन्क्लूड करतो आणि यूज करणार. ओके, सो देर इज अ स्ट्रॉंग एक्सेप्शन हँडलिंग मेकॅनिझम इन जावा. सो आपल्याला हा पण चॅप्टर आहे एक्सेप्शन हँडलिंगचा तेव्हा आपण बघणारच आहे. त्याच्यानंतर रोबस्ट मीन्स व्हॉट, सिक्युअर. नाऊ आता सध्या कोर जावा मध्ये नाही, बट जेव्हा तुम्हाला नेक्स्ट सेमिस्टरला जावा प्रोग्रामिंग 2 आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही नेटवर्किंग चॅप्टर बघणार. बघा, जरी नेक्स्ट सेमिस्टरला आहे बट ते जावाच आहे ना, ऍडव्हान्स जावा पण जावाच प्रोग्राम आहे, जावानेच तुम्ही प्रोग्राम करणार आहे युजिंग जावा. सो हे फीचर इथे आहे. ओके, सो रोबस्ट मीन्स सिक्युअर. ठीक आहे, नाऊ नेटवर्किंग जी कन्सेप्ट आहे ती तुम्हाला जावा मध्ये आहे. आता जसं नेटवर्क आलं, इंटरनेट आलं तर मोर फोकस कशावरती असतं, सिक्युरिटीवरती असतो. ओके, सो ते जावाच्या प्रोग्राम मध्ये जे की तुम्ही डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन क्रिएट करणार आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं डिस्ट्रीब्युटेड मीन्स व्हॉट, की तुम्ही सिस्टीम वरून रिक्वेस्ट दिली तर तुमची रिक्वेस्ट आउटसाइड युअर सिस्टीम जाणार, तिथून तुम्हाला रिस्पॉन्स येणार. मग ही जे रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्सचे जे टाइम आहे किंवा रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स मध्ये
कोणता थर्ड पर्सननी इंटरसेप्ट नाही केलं पाहिजे, म्हणजे जी रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्सची जी प्रोसेस आहे ती सिक्युअर राहिली पाहिजे, बरोबर ना. डिस्ट्रीब्युटेड मीन्स इंटरनेटवरती जेव्हा आपण सर्च करतो तेव्हा सिक्युरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सर्न. ओके, सो त्याच्यासाठी जे प्रोटोकॉल्स वगैरे लागतात ते सुद्धा .NET पॅकेज मध्ये आहेत. जसे हेडर फाईल्स असतात ना तसे जावा मध्ये पॅकेज असतात. तर .NET एक पॅकेज आहे, त्याच्यामध्ये सिस्टीम डिफाईन प्रोटोकॉल्स आहेत, TCP, HTTPS. सो त्याचा यूज करून काय करतात, जो प्रोग्राम आहे डिस्ट्रीब्युटेड तो काय करतात, मोर सिक्युअर करतात. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ रोबस्ट ऑर अ सिक्युअर ऑर अ स्ट्रॉंग. ओके, देन अजून एक आपण स्ट्रॉंग का म्हणू शकतो बघा. इट इज अ डायनॅमिक एक्सटेन्सिबल और सॉरी डायनॅमिक नाही, जावा इज इझिली एक्सटेन्सिबल लँग्वेज. प्रोग्राम कॅन बी इझिली एक्सटेंडेड मीन्स व्हॉट बघा. जसं सी मध्ये आपण काय करतो की आपल्याला जेवढे व्हेरिएबल्स रिक्वायर्ड आहेत ते आधीच काय करतो, डिक्लेअर करतो. बट कधी कधी काय होतं की आपण जसं प्रोग्राम करत जातो तसं आपल्याला काही काही व्हेरिएबलची नीड असते. ओके, एक्स्ट्रा व्हेरिएबल्स आपल्याला लागतात, मग आपण परत टॉपला जातो जिथे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन केलेत आणि तिथे व्हेरिएबल काय करतो, डिक्लेअर करतो. मग हे काय होतं, टाइम थोडा वेस्ट होतो. म्हणजे यामध्ये कसं येतं की तुम्ही कोणत्याही पोझिशनला व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. सपोज आता तुम्ही स्टेटमेंट राईट डाऊन करत आले प्रोग्रामिंग आणि इथे तुम्हाला आय व्हेरिएबलचं रिक्वायरमेंट आहे या स्टेटमेंटला, पण वरती परत मग डिक्लेरेशनला जाण्याची गरज नाही. इथे या स्टेटमेंटला रिक्वायर्ड आहे ना, मग इथेच तुम्ही डिक्लेअर करणार इंट आय. ओके, सो यू कॅन इझिली एक्सटेंड द जावा प्रोग्राम. So this by easily extensible feature makes the Java strong language. Okay, so हे झालं तुमचं 6th. त्याच्यानंतर लास्ट जे आहे ते आहे Java is compiled and interpreted. ओके, सो जसं आपण प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट मध्ये बघितलं तेच आहे बघा. Java is compiled and interpreted language because जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम लिहिता a.java त्याला तुम्ही कंपाइल करणार using Java C, Java compiler. Okay, then you will get the class file which contains the bytecode. ओके, आणि तुम्ही रन करणार, रनलाच मिनिंग काय, इंटरप्रिट, आणि इंटरप्रिट होतं जावा कमांडनी. सो जावा जेव्हा तुम्ही जावा आणि ही क्लास फाईल रन करता युजिंग दिस जावा कमांड तेव्हा ऑटोमॅटिकली कंट्रोल जातो JVM कडे आणि ती फाईल रन होते. ओके, सो जावा ही काय, कंपाइल्ड अँड इंटरप्रिटेड लँग्वेज आहे. बिकॉज फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोग्राम आणि फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोग्राम अँड गेटिंग द आउटपुट ह्याच्यामध्ये 2 स्टेप मध्ये जावाचा प्रोग्राम जातो. एक तर पहिले प्रोग्राम कंपाइल होतो, नंतर इंटरप्रिट होतो आणि मग तुम्हाला काय मिळतं, आउटपुट मिळतं. सो जावा इज कंपाइल्ड अँड इंटरप्रिटेड लँग्वेज. नो प्रोग्राम कसा कंपाइल करायचा, कसा इंटरप्रिट करायचा म्हणजेच कसा रन करायचा हे आपण आफ्टर इन्स्टॉलेशन बघू, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला बघू. आता हे झाले आपले फीचर्स ऑफ द जावा. ओके, तसं जावाचे फीचर्स बघा हे पण आहेत, ऍब्स्ट्रॅक्शन, इनकॅप्सुलेशन. बट ते जे फीचर आहेत ते ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजचे आहेत. ओके, आणि हे जे फीचर्स आपण 7 बघितले कोणते कोणते, सिंपल, मल्टीथ्रेडेड, डिस्ट्रीब्युटेड, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट म्हणजे सिक्युअर, आणि हे लास्ट फीचर कंपाइल अँड इंटरप्रिटेड. सो हे युनिक फीचर्स आहेत जावाचे. ओके, सो आता आपण इन्स्टॉलेशन बघू आणि मग नेक्स्ट लेक्चरला वी विल स्टार्ट विथ द ऍक्च्युअली प्रोग्रामिंग. ओके, सो इन्स्टॉलेशन साठी बघा मी तुम्हाला सॉफ्टवेअर शेअर करेल गुगल ड्राईव्ह वरती. ते फक्त तुम्ही जसं तुम्ही लेक्चर्स डाउनलोड करता जसे तुम्ही लेक्चर्स डाउनलोड करता तसं ते डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. तर मी तुम्हाला इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस दाखवते. व्यवस्थित लक्ष द्या आणि ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे. एकदा इन्स्टॉल झालं की मग परत तुम्हाला काही चेंजेस करायची गरज नाहीये. ठीक आहे,
सो इन्स्टॉलेशन साठी बघा ही फाईल आहे JDK बघा 8th व्हर्जन आपण यूज करतोय. ठीक आहे, सगळ्यांचे लॅपटॉप 64 बिटचेच असतात. जर कोणाचा 32 बिटचा असेलच तर मला सांगा, मी तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून गुगल ड्राईव्हला अपलोड करेल. ओके, सो JDKचा आपण 8th व्हर्जन यूज करतोय. सो याला डबल क्लिक करायची. त्याच्यानंतर तुम्ही जावाचे जे प्रोग्राम आहेत ते इक्लिप्स, नेटबीन्स एडिटर वरती करू शकता. ओके, बट मी तुम्हाला नोटपॅड वरतीच प्रोग्राम शिकवणार आहे. का? स्टार्टिंगला जावाला जर तुम्ही ऍडव्हान्स जावा मग आपण प्रोग्राम नेटबीन्स किंवा इक्लिप्स वरती करू. ओके, बट नोटपॅड वरती का करायचे प्रोग्राम हे तर बघा, हे फॉलो करायचं. नेक्स्ट, ठीक आहे, नोटपॅड वरती का करायचे? सुरुवातीलाच इक्लिप्स आणि नेटबीन्स का नाही यूज करायचं? बिकॉज तिथे सिंटॅक्स रेडीमेड असतात. तुम्ही एक एक लाईन टाईप करायला आली की ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला सजेशन्स देतात. ठीक आहे, तर त्यांनी तुमचा जो सिंटॅक्स आहे जावाचा तो प्रॉपर स्टडी नाही होत. ठीक आहे, बिकॉज इथे एव्हरीथिंग इज रेडीमेड, तुम्हाला जास्त टाईप करायची गरज नाही. आणि नोटपॅड मध्ये तुम्हाला ईच अँड एव्हरीथिंग टाईप करावी लागते. त्याच्यामुळे तुमचा जो सिंटॅक्स आहे तो स्ट्रॉंग होतो जावाचा. सो सुरुवातीला आपण जावानीच नोटपॅडनीच जावाचे प्रोग्राम करणार आहे. ओके, फक्त कंपाईल आणि रन करण्यासाठी आपल्याला हे JDK सॉफ्टवेअर लागतं. ओके, आणि जेव्हा आपल्याला असं वाटेल की आता मला सिंटॅक्स प्रॉपर येतोय जावाचा, तेव्हा मग तुम्ही स्विच करू शकता नोटपॅडच्या ऐवजी नेटबीन्स किंवा इक्लिप्स वरती. ओके, सो आपण असं करू शकतो की ऍपलेटचे लास्ट चॅप्टरचे जे प्रोग्राम आहेत ते आपण इक्लिप्स आणि नेटबीन्स वर करू. बाकी सगळ्यासाठी नोटपॅडच यूज करा आणि ते तुमच्यासाठीच महत्वाचं आहे आणि तुम्हाला त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे की तुमचा सिंटॅक्स जो आहे तो प्रॉपर स्टडी होईल. ओके, आणि करिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू नी जावा जर तुम्हाला परफेक्ट आली तर तुम्हाला पायथॉन 80% लँग्वेज येते प्रॉपर. ओके, आणि करिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू नी जावा, .NET, पायथॉन हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट लँग्वेजेस आहेत. ओके, सो आपण पण लाईक C++ ह्याच्यामध्ये पण ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट आपण विथ प्रोग्रामच एक्सप्लेन करणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉपर प्रोग्रामिंग येईल. ओके, हे बघा, हे असं नेक्स्ट करत जायचं. फक्त सेटअप केल्यावर तुम्हाला काही चेंजेस करावे लागतात. ठीक आहे, ते लक्ष द्यायचं, मगच तुमचे प्रोग्राम रन होतात. ते चेंजेस फक्त एकदाच करायचे आफ्टर द इन्स्टॉलेशन, इच टाइम करायची गरज नाही. मग डायरेक्टली तुम्ही प्रोग्राम राईट डाऊन करणार, कंपाईल करणार आणि रन करणार. ओके, सो आज आपण फक्त इन्स्टॉलेशन आणि प्रोग्राम रन करण्यासाठी काय चेंजेस असतात, प्री रिक्विजिट, कंडिशन किंवा कन्स्टेंट ते आपण करूयात. आणि मग नेक्स्ट लेक्चर पासून वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक स्ट्रक्चर, देन ऑपरेटर्स काय डिफरंट असतील जावामध्ये तर ते, आणि आपण प्रोग्रामिंग स्टार्ट करू. ओके, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम. बघा, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालेलं आहे. ह्याला क्लोज केलं. ठीक आहे, नाऊ आता काय चेंजेस करायचे आहेत बघा. इन्स्टॉलेशन कुठे होतं बघा, C ड्राईव्ह, प्रोग्राम फाइल्स. ओके,
प्रोग्राम फाइल्स मध्ये जावा फोल्डर, इथे जेडीके आणि जेआरई फोल्डर असतं. तर तुम्ही आता काय चेंजेस करायचे फक्त एकदाच करायचे. जेडीके मध्ये जायचं, बिन मध्ये जायचं, इथपर्यंतचा पाथ कॉपी करायचा. दिस चेंजेस फक्त वन टाइम करायचे आहेत. हा पाथ कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर बघा आता त्याच्या आधी इन्स्टॉल फाईल पाथ कॉपी करून ठेवा. आता इथे जर मी जावा सी टाकलं तर बघा काय येतंय. सॉरी, मी ऑलरेडी पाथ सेट केलेला आहे बघा. तर तो पाथ बिन पर्यंतचा कॉपी करायचा. देन इथे प्रॉपर्टीज मध्ये जायचं. प्रॉपर्टीज मध्ये गेलं की ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग, देऊ नका, मी एकदा डिलीट करते. मी ऑलरेडी पाथ सेट केलेला आहे. तुम्हाला दाखवते की कसं चेक करायचं. बघा आता जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम जेडीके इन्स्टॉल करताल आणि मग कमांड प्रॉम्प्ट तुमचं फिनिश झालं सेटअप, ठीक आहे, की काय करा, पाथ कॉपी करायच्या आधी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा आणि जावासी टाका. जावासी याला काय येते बघा, जावासी इज नॉट रेकग्नाइज. म्हणजेच काय की तुमचं तर मगाशी काय येत होतं, बिकॉज ऑलरेडी माझा पाथ सेट होता. आता मी काय केलं, तो पाथ काढून टाकलाय. तुम्ही फक्त काय करायचं, जसं इन्स्टॉलेशन प्रोसेस आहे ती दाखवली तशी करा. त्याच्यानंतर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, जावासी टाकून बघा, तुम्हाला येईल जावासी इज नॉट रेकग्नाइज. म्हणजेच काय सेटअप झालेला आहे. ओके, फक्त आपण पाथ अजून सेट केलेला नाहीये आणि जावासी आपल्याला लागतंच प्रोग्राम कंपाईल करण्यासाठी. कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करायचं. आता काय करायचं, जिथे इन्स्टॉल आहे तिथे जायचं. परत एकदा सांगते, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, बिन मध्ये जायचं. हा इथपर्यंतचा पाथ कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर काय सांगितलं, कम्प्युटरच्या प्रॉपर्टीज मध्ये जायचं. प्रॉपर्टीज मध्ये गेलं की ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स. ओके, आता इथे बघा ऑलरेडी सिस्टीम व्हेरिएबल मध्ये यायचं. तिथे ऑलरेडी पाथ आहेच आहे. इथे पाथ ऑलरेडी असतंच, ठीक आहे. या व्हेरिएबल वरती क्लिक करायचं आणि एडिट करायचं, बिकॉज दॅट इज ऑलरेडी प्रेझेंट. ओके, एडिट केलं की इथे न्यू मध्ये जायचं. न्यू मध्ये गेलं की तो जो पाथ कॉपी केलेला आहे तो पेस्ट करायचा. ओके आणि ओके, ठीक आहे. नाउ हे क्लास पाथ जे व्हेरिएबल आहे हे तुमच्याकडे नसेल. बघा पाथ ऑलरेडी असतं आणि क्लास पाथ व्हेरिएबल नसतं. सो इथे जाऊन न्यू करायचं, ठीक आहे. इथे वरती इथे न्यू करायचं नाही, इथे न्यू करायचं आणि इथे लिहायचं क्लास पाथ. ओके, पाथ ऑलरेडी आहे तर त्याला एडिट करायचं आणि इथे क्लास पाथ व्हेरिएबलच ह्या लिस्ट मध्ये नव्हतं. सो इथे मी न्यू केलं, क्लास पाथ व्हेरिएबल नेम दिलं आणि इथे सेम पाथ परत पेस्ट करायचा आणि त्यातलं BIN काढून LIB लिहायचं. ओके, आणि क्लास पाथच्या इथं सेमीकोलन द्यायचं, ठीक आहे, लिब नंतर. ओके ओके, हा झाला तुमचा पाथ सेट. व्हिडिओ रिवाइंड करून बॅकला नेऊन ही बघा व्यवस्थित आणि तसे चेंजेस करा आणि जर तरी पण नाही झालं तर मला सांगा, ठीक आहे. नाउ आता हे माझं पाथ सेट झालं. आता मी परत एकदा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते. नाही, नाउ आय विल चेक. नाउ आता इथे नॉट रेकग्नाइज आलं नाही. सो तुमचा प्रॉपर पाथ सेट झालेला आहे. जावा पण टाकून बघितलं, झालेला आहे, ठीक आहे. सो हे एवढे चेंजेस करा. मग नेक्स्ट लेक्चरला वी विल स्टार्ट विथ द ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग. ओके.